يا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عدتي يا منكدي من سدتي وجهت لك عجل بغيث يا عديم يا الله وسخير الأسباب ودلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا ورد كيد الكائدين وكل طاغ مارد وحسد معاند بحق سر قاسم يا عمدتي يا عدتي يا منكدي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغيث يا عديم وسخر الأسباب ودلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحسد معاند بحق سر التقسيم يا عمدتي يا عدتي يا منكدي من شدتي وجهتك وجهتي أجل بغيث يا عديم وسخر الأسباب ودلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا ورد كيد الكائدين وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى متقدمون في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نوى سيدنا عبد الله بن علي بن محمد الحداد شيخنا الحبيب مر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والخير واتقاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب وصافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام الحداد: وتنظره بالعين وهو مقدس عن العين والتكييف والحد والحصر. قال شيخنا: أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، مشيرا إلى القضية التي يتحدث عنها المتكلمون المتعلقة بالنظر إلى وجه الله الكريم ومعناه. وكانت هناك طوائف من المسلمين تنكر النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك أنهم أقاموا معنى النظر عندهم على المشاهدة للأجسام على هذه الأبصار في عالم الدنيا. هذا هو الذي نفوه، وهو منفي عند جميع المؤمنين بمختلف طوائفهم
wa ma yaqulu bimithli hadzal qaul illa mujassama aw mushabbaha lil haqqi bi khalqihi ta'ala an dzalika 'uluwan kabira wa tandurahu, dan engkau melihat dia Allah bil aini dengan mata, wa huwa muqaddasun, dan Allah suci daripada itu. Anil aini daripada aina di mana, wa takyifi dan bagaimana, wal haddi dan batasan, wal hasri juga batasan, sama maknanya. Dan kelak setelah semuanya itu dan masuk ke dalam surganya Allah SWT, maka ada tempat atau ada waktu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih nikmat daripada surganya Allah. Sehingga konon dikatakan ketika hari Jumat berkumpul ahlul jannah dan mereka semuanya bertanya-tanya kenapa kok kumpul. Lalu mereka sebagaimana di dunia mereka perlu dengan ulama, maka di akhirat juga mereka bertanya kepada ulama. Fayas'alunahu, dan mereka ahli jannah bertanya kepada ulama-ulama tersebut, apa yang lebih nikmat daripada surga? Maka ulama mengatakan an-nadharu ila wajhillahil karim. Yang lebih nikmat daripada nikmat surga yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada yang pembahasan tentang an-nadhar atau ru'yah. Melihatnya ini melihat seperti apa gitu. Maka dikatakan musyiran ilal ghadiyah, ini menunjukkan kepada ghadiyah, yaitu keputusan allati yatahaddath anhal mutakallimun, yang para ahli tauhid, ahli ilmu kalam membicarakan tentang an-nadhar ila wajhillah, memandang kepada wajahnya Allah Al-Karim yang maha mulia. Di antara mereka ada at-tawaif, golongan yang mengatakan bahwasannya memandang kepada wajah Allah itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Apalagi ada hadis yang mengatakan lam yarani hayyun illa mat. Tidak ada yang melihat Allah SWT kecuali mati. Itu mati hukum duniawi. Selama kita di dunia maka kita terikat dengan kematian. Tapi ketika kita melewati dunia, maka di situ ada yang namanya kekekalan. Ada yang iskal, ada yang mempermasalahkan. Kalau dikatakan melihat Allah meninggal, kenapa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat Allah dan baik-baik saja? Maka ada yang mengatakan bahwasanya ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu sudah melewati batas dunia, masuk ke batas akhirat. Batas-batas akhirat dengan isinya semuanya itu ya, melihat Sidratul Muntaha, melihat Arsy dan lain sebagainya. Sehingga itu tidak bisa melihat itu semuanya atau sampai di itu semuanya kecuali orang tersebut sudah masuk batasan akhirat, melewati batasan akhirat. Bahkan lebih lagi melewati batasan yang tidak dilewati oleh para malaikat. Ya. Yang baginda Nabi Muhammad menembus satu posisi, satu maqam yang malaikat Jibril enggak mampu. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, apabila engkau melewati ini maka engkau akan menembus, dan jika aku melewati ini maka aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Maka lewatlah baginda Nabi Muhammad. Itu posisi tempat yang sudah nggak bisa lagi ditembus malaikat. Di situ baginda Nabi Muhammad SAW kemudian bertemu dengan Allah, mengucapkan ucapan yang
populer ya, tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad mengingat kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka di sini membahas tentang ru'ya, maka kita ahlu sunnah wal jamaah beda dengan orang-orang yang mujassamah. Yang mujassamah itu yang menisbahkan jisim, bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang-orang yang ciri-cirinya itu mentafsirkan Al-Qur'an ya dengan ucapan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Ya. Maka orang-orang mujassamah menganggap yadullah ya tangan yang asli. Sedangkan kita ada dua madhab. Ada madhab salaf mengatakan bahwasanya taslim. Ya. Madhabnya salaf dalam menafsirkan surat-surat atau ayat-ayat yang mengatakan atau menggambarkan bentuk, ya, maka mereka para salaf taslimnya itu yaitu dengan mengatakan Allahu a'lam, ya, salah satunya. Sedangkan madhabnya khalaf yaitu salaf itu para imam madhab ke atas itu namanya salaf. Sedangkan khalaf yaitu para imam-imam madhab ke bawah sampai sekarang ini itu namanya khalaf. Khalaf mengatakan dengan takwil. Kalau salaf taslim, kalau khalaf takwil. Jadi yadullah fawqa aydihim, mereka mengatakan qudratullah fawqa qudratihim. Kemampuan Allah di atas kemampuan makhluknya. Ya. Kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman ada di atas singgasana istawa. Ya. Mereka para salaf mengatakan taslim dengan mengatakan istiwa'uhu kama yaliku bih. Seperti itu aja. Istiwanya Allah itu ya istiwa yang yalik dengan Allah, selesai. Enggak ada yang tahu bagaimana. Wahakata. Sedangkan ru'ya para mujassamah itu tidak mengatakan tidak mungkin karena mereka sudah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wadzalika annahum aqamu ma'nan nazar, mereka mengatakan makna daripada memandang itu atau melihat itu indahum ya, alal musyahadati lil ajsam, sebagaimana melihat pada jisim. Dan ini yang tidak pantas atau tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini dikatakan ya, walakin lamma lam tastaw'ib madarikuhum kaifa yakunu an-nazar bil 'ain lima laysa bi jism wa ma laysa bi jihati ankaru dzalik. Lalu mereka mengatakan bahwasanya pandangan itu enggak mungkin kalau bisa mandang kecuali jisim katanya. Dan kita madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda dengan madhab mujassamah atau orang yang menjadikan jisim. Jisim itu bentuk ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat Allah Subhanahu wa taala kelak bukan pandangan seperti memandang tubuh kita ini, memandang hal-hal yang fisik ini. Tapi pandangannya adalah pandangan non fisik. Ya. Beda dengan orang mujassam. Oleh karena itu, ya. Warriya bi hadzal ma'na ayat Al-Qur'an Al-Karim atau hadis daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti melihat qamar. Dan ini mereka para ulama mentafsirkannya bahwasanya bukan seperti melihat fisiknya qamar, enggak. Karena bulan terlihat ya karena ada cahayanya dan lain sebagainya, ada alasan-alasannya. Sebagaimana kalian melihat ini bulan,
tudahuna fi ru'yatihi, tidak tertutup daripada penglihatannya. Wa ru'ya bi hadzal makna ma'at taqdis, dan melihat dengan makna ini itu makna ini ma'at taqdis anil aini wat takyif wal hadd wal hasri. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu bukan melihatnya, ya itu melihatnya kelak itu bebas daripada di mana, bagaimana, batasannya apa. Ya, karena itu semuanya adalah makhluk. Aina itu menunjukkan tempat, di mana itu menunjukkan tempat. Jadi perkataan orang yang mengatakan ainallah, di mana Allah, itu salah. Kenapa? Karena aina itu adalah menunjukkan tempat. Kata atau huruf yang menunjukkan al-musyirah bil mahal atau bil makan, menunjukkan tempat. Kalau satu orang mengatakan di mana kunci, di lemari, ya tempatnya lemari. Ya. Di mana ruh, di jasad, ya tempatnya berarti jasad. Tapi kalau ditanya ainallah, enggak, itu pertanyaannya salah sudah. Kenapa? Karena itu menunjukkan tempat. Tempat itu makhluk. Kalau dikatakan di mana Allah, kalau Allah dikatakan bermukim atau ada di satu tempat, ya berarti Allah membutuhkan makhluk berarti. Karena tempat adalah makhluk. Maka mustahil, maka tidak layak, mustahil itu semuanya. Ya. Fala jihad, maka tidak ada arah, wala tamzil atau permisalan, perserupaan. Tidak ada syakal, tidak ada jisim, tidak ada bentuk. Wala syai'an min awarid, dan tidak sesuatu pun daripada sifat-sifat yang terbentuk. Kainat, al-kainat, itu dinamakan al-kainat karena mukawwan bikaf wan nun, kun. Dikatakan kainat karena terliput dengan kalimat kun fayakun. Kun itu jadinya fa'il, masdarnya kain. Ya. Kain. Dan itu tercipta, itu ciptaan, itu makhluk. Wal makhluqatu bi kulli ma'na. Hayhata mal makhluk mithal khaliq. Maka enggak mungkin yang namanya makhluk itu menyerupai khaliq. Ya. La makhluk tidak ada makhluk siapapun itu yang akan menyerupai khaliq. Lalu ada iskal satu hadis yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Hadis bunyinya seperti ini. Kalau bunyi teksnya itu, ya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas gambarannya, atas bentuknya. Ya. Dan orang yang pemikirannya pendek, dia akan mengatakan, oh berarti Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagaimana gambarannya Allah. Ya. Dan ini sebagian daripada madhab atau akidah mereka mujassamah, orang-orang yang kelompok mujassamah ini. Ya banyak, antara lain ya orang-orang yang sebagian atau yang menisbahkan kepada salafi atau wahabi. Nah ini repot ya. Tapi dikatakan harus mengetahui asbabul wurudnya. Kenapa kok sampai ada ucapan atau hadis Rasulullah SAW yang berbunyi seperti itu? Dikatakan juga oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau itu mengatakan bahwasannya ini penyebabnya adalah ada satu orang ini kelahi, tukaran. Ketika tukaran, mukul, ya dipukul wajahnya. Maka Nabi Muhammad melihat, dan Nabi Muhammad yu'atib, menegur orang yang mukul tadi itu dengan mengatakan innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi, sebagaimana gambarnya dia, orang yang kamu pukul itu. Dan ada juga yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, gambarnya. Nyanya itu kembali kemana? Ya, kalau dalam kaidah nahwu biasanya dhamir itu kembali yang terdekat. Dan yang terdekat di sini Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagaimana gambarnya Adam, gambarnya manusia. Jadi seperti itu. Wahakadha. Ya.
Wa ru'ya bihadzal ma'na, dan ru'ya itu adalah dengan makna yang ini. Dengan makna yang ini. Apa itu maknanya? Tajalli minar rahman fit tagribi wal mulatafah. Allah menampakkan atau penampakan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman fit tagrib wal mulatafah, dengan pendekatan dan kelembutan, yakun li ahlil jannah, untuk orang penghuni surga. Untuk penghuni surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkannya itu, tajallinya Allah itu atau penampakannya Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna kedekatan dan makna yang lembut untuk mereka penghuni surga. Yasil na'imuhu ila kulli hasah, yang sampai nikmat memandangnya kepada Allah itu ila kulli hasah, untuk setiap panca indera kita semuanya. Wa minha, dan diantaranya absarihim. Wa minha absaruhum. Ketika memandang Allah itu yang kita nikmatnya itu sampai merata semuanya. Dari mata semuanya. Nikmat itu merata ke seluruh panca indera kita. Bahkan ke mata kita. Dan melihatnya itu bukan dengan pandangan seperti biasa, tapi pandangannya itu pandangan ainul basirah. Ya. Ainul basirah. Fahuwa bihadzal makna amrun ma'nawi. Maka dengan ini, pengertian ini adalah perkara yang non fisik, maknawi. La yumkin an yuqasu bi ru'yatil absar, yang tidak mungkin dikiaskan dengan pandangan mata ini. Ya. Dan ini masuknya ke tauhid ini. Ini masuknya ke ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ya. Ala kulli hal, ya, pandangan-pandangan ini ya seperti pandangan kita ini, ya bukan seperti pandangan kita. Akan tetapi nanti ketika di akhirat semuanya itu berubah antara pandangan fisik dengan pandangan mata hati. Dan semuanya itu menjadi nyata ketika kalau kita ini dikatakan amal-amal kita ini, di timbangan amal, yang ditimbang itu bukan cuman badan kita, enggak. Tapi yang ditimbang itu amalnya adalah pahala, dan pahala tidak terlihat di muka bumi ini. Contoh yang lain, kalam kita, ucapan kita. Kita mengucapkan yang baik. Ya. Ucapan kita itu nanti ditimbang. Siapa yang bisa melihat ucapan yang ada di dunia ini? Sedangkan di akhirat nanti ucapan itu berbentuk. Begitu juga ucapan buruk dan lain sebagainya. Nah, pandangan yang semua yang non fisik itu akan menjadi nampak ketika kelak di akhirat. Walakin hadhihi ru'ya al-muthabbatah bil ma'na alladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam dallat an-nusus ala annaha ma'na min tilkal ma'ani kama nusyahid aqwalana wa af'alana mauzunah fil mizan. Akan tetapi makna ru'ya yang ditetapkan dengan makna ini adalah yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang ditunjukkan dengan nusus atau nas-nas, bahwasannya makna mintil kal ma'ani, daripada makna-makna tersebut, sebagaimana kita akan saksikan ucapan kita, perbuatan kita akan ditimbang di akhirat. Sedangkan di dunia nggak bisa ditimbang. Di akhirat bisa ditimbang karena ada bentuknya. Wahya umur ma'nawiyah sorot masyhudah, dan itu semuanya perbuatan kita dan af'al kita itu yang ditimbang itu asalnya adalah perkara atau hal yang maknawiyah, yang non fisik, yang nggak ada bentuknya. Wasarat masyhuda bil ain, yang nanti ketika hari kiamat akan menjadi atau akan dilihat oleh mata kita, akan terlihat oleh mata. Wahakala. Dan yang subhanallah,
Ya, sebagaimana di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang memandang Allah akan merasakan luar biasa. Sehingga dikatakan wujuh yauma idzin nadhirah, wajah mereka itu ketika itu sumringah, seger, cerah ya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Allah Subhanahu wa taala nadhirah, melihat. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sesudah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya dihijab lagi, tertutup lagi. Nah, ketika tertutup lagi itu asar atau pengaruh daripada melihat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu membuat surga sekarang tidak berarti. Surga sudah kayak tidak berarti sama sekali. Kayak hilang gitu. Ya. Kenapa? Nikmat. Ya kayak kita ini kalau makan sesuatu hal yang nikmat kemudian makan yang lebih nikmat, akhirnya yang nikmat itu kurang artinya. Atau minum teh ini misalnya. Ini teh manis, tapi setelah makan kurma misalnya. Terus kita minum teh ini ya kurang manis, bahkan dikatakan apa ini teh enggak manis belas. Ya. Begitu juga nikmat ketika melihat Allah, saking nikmatnya kenikmatan surga hilang. Sampai berangsur-angsur, ketika selesai berangsur-angsur, nikmat surga kembali lagi. Nanti Jumatnya gitu lagi. Mereka merasakan bahwa nikmatnya melihat Allah itu mengalahkan nikmatnya surga. Dan ketika melihat itu semuanya, ya, mereka kemudian mengatakan tidak ada senikmat melihat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para penghuni surga, ada kenikmatan yang lebih semuanya daripada melebihi surga. Apa itu? Ya, uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Saya akan menghalalkan kepada kalian ridhonya Allah. Fala askhat alaikum ba'dahu abadan, dan saya tidak akan pernah murka ke atas kalian atau kepada kalian selamanya. Makanya ada salihin yang mengatakan bahwasanya lebih nikmat daripada semuanya itu adalah ridhonya Allah. Sehingga mereka mengatakan, andaikan aku dimasukkan ke dalam neraka tapi Allah ridho, saya lebih memilih masuk neraka daripada masuk surga. Saking nikmat, tujuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Makanya kalau mendengarkan ayat tersebut itu antum doa, Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhsha haqqa khasyatik. Itu yang kita dengar daripada Syekhana Al-Habib Muar. Itu makanya. Termasuk ada beberapa ayat yang memang ketika mendengarkan ayat itu dijawab. Seperti halnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, kalau kemarin lusa itu dibaca itu di sini. Nah, dijawab apa itu? Allahumma usimna minasyirik, ya Allah lindungi saya dari syirik, waghfir lana ma duna dzalik, dan ampuni saya selain dosa-dosa itu semua. Di syiriknya dilindungi, kalau dosa yang lain diampuni sama Allah. Ya, dilindungi daripada perbuatan syirik, diampuni segala dosa oleh Allah. Wa 'alaika bi tahsinil yaqini fa innahu idza tamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. Dan atas kalian bi tahsinil yaqin, dengan memperbagus al-yaqin, keyakinan. Fa innahu, karena itu keyakinan, idza tamma, jika sempurna, saral ghaibu, maka al-ghaib, hal-hal yang gaib, ainan, menjadi nyata, bila nukri, tanpa ada
keraguan lagi. Al-yaqin, apa itu yaqin? Ibaratun an quwwatil iman. Yakin itu adalah suatu ibarat daripada kekuatan iman. Wa thabatihi, dan kokohnya. Wa rusukhihi, dan nancapnya. Fil qalb, di dalam hati, hatta yasiru kataudi syamikh, sampai menjadi pondasi yang kuat. Wa huwa maratib. Yakin ada, ya, sifat yakin itu ada derajatnya. Apa itu derajatnya? Derajat yang pertama, awaluhu ilmul yakin, ilmu yang membuat orang itu yakin, ya, pengetahuan yang membuat orang itu yakin. Ya, kita sementara ini kan tahunya bahwasanya surga ada, neraka ada gitu. Wa annan narul haq wa annal jannata haq, ya kan kayak gitu talqinnya ya. Itu namanya apa? Ilmu yakin masih. Wa ba'dahu ainul yakin, dan setelahnya ainul yakin. Bukan namanya orang itu ya. Tapi ainul yakin itu melihat, menyaksikan. Wa akhirahu, dan derajat terakhir adalah haqqul yaqin. Secara hakikat dia nampak itu semuanya. Bukan melihat toh, hakikatnya tahu. Ya. Wa hadhil maratib, dan martabat ini atau kedudukan ini, ya, itu tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat At-Takatsur. Ada dua hal dukirat martabatan. Dua hal ditulisnya di surat At-Takatsur, yaitu ilmul yakin dan ainul yaqin. Qala ta'ala, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim thumma la tarawnaha ainal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin disebut. La tarawna al-jahim, kalian akan melihat al-jahim, nerakanya itu. Thumma la tarawnaha ainal yaqin, kemudian kamu akan melihat ain secara nyata. Ainul yaqin itu. Sedangkan di dalam martabat yang ketiga, yaitu haqqul yaqin, tertulis di dalam surat Al-Waqiah, yaitu firman Allah yang berbunyi, fa amma in kana minal muqarrabin faruhun wa raihanun wa jannatun na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin, wa amma in kana minal mukaththibin adh-dhallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, ini dimisalkan oleh Syekh Al-Habib Umar. Karena Syekh Al-Habib Umar ini ngajar juga roha di masjid, di musola, namanya musolanya Ahlul Kisah. Di mana? Di Darul Mustafa, di dalam pesantren Darul Mustafa. Beliau mengatakan, yumathiluna lidzalika, dan misalkan itu anna ahadan yuhaddats, ya, seseorang dikasih kabar anna majlis roha yu'qad fi musalla ahlul kisah fi Darul Mustafa. Ada roha, ya seperti sekarang ini ya, ada satu orang di luar sana dikasih kabar ada majelis Qiyamul Lail jam 12 malam di Masjid Serang saat itu ya. Nah, orang itu kan cuma kabar toh. Nah, kabar itu tufid, al-akhbar itu atau kabar itu membawa faedah, orang itu paham, tahu. Oh, jadi kan ada orang tanya lagi, ada acara apa itu di Masjid Serang jam 12 malam? Oh, majelis Qiyamul Lail, kan gitu ya. Itu namanya ilmu yaqin. Fa in huditsa min qibal thiqat, jika itu kabar datangnya dari orang yang terpercaya. Wa khususan idza qila lahu, dan lebih khusus lagi jika dikatakan kepada orang mereka, hadzal bathul mubassir asma'uhu wa sura aidan fadduruha. Ya. Oh, acaranya itu ada Qiyamul Lailnya itu adalah apa? Siaran langsungnya. Bisa didengar dan bisa dilihat. Ya. Wa hiya al-an waqi'ah. Lakin yabqa fi ilmil yakin. Ini memang terjadi, bisa dilihat dan bisa disaksikan. Tapi itu masih tetap ilmu yakin.
hatta ya'ti, sampai dia datang. Falau jaa wa asyrafa alaina, kata Syekh Habib Umar, kalau dia itu kemudian datang dan duduk bersama kita, ya, bersama kita, min dalbab, dari pintu itu, katanya Syekh Habib Umar, audaka, atau itu, intaqala khabaruhu hadar rauha wal majlis wal jalsa indahu min ilmil yakin ila ainil yakin. Nah, tadi itu ilmu yakin, begitu masuk duduk sama kita berarti sudah menyaksikan, itu namanya ainul yakin. Sampai di sini ainul yakin, kelihatan, menyaksikan dan sampai merasakan gitu ya. Lah terus bagaimana? Lakin lau dakhala, kalau orang itu sudah masuk, wasyarakana, dan bersama kita, wajalasa ma'ana, duduk bersama kita, wastama'a wa ansat, dan dia mendengarkan dan dia merenungi, memperhatikan, tahawwal min ain yakin ila haqqul yakin, maka sudah berubah dari ainul yakin menjadi haqqul yakin. Dan yang luar biasa lagi, ya, di sini haqqul yakin ini ada martabatnya. Ini sampai dikatakan para sahabat juga, kama qala as-sahabah, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ya, yang dulu tuh mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, najlis baina yadaika, kami duduk di hadapanmu ya Rasulullah, fatuhadditsuna, dan kamu menyampaikan tentang surga dan neraka, hatta ka'annana naraha ra'yal ain, sampai kira-kiranya itu surga dan neraka itu sampai seperti saya lihat ya Rasulullah. Fahada intiqal min ilmil yakin ila ainil yakin. Maka ini yang dirasakan para sahabat ini adalah perpindahan antara ilmul yakin menjadi ainul yakin. Disampaikan oleh Rasulullah dan seakan-akan kami melihatnya, kata para sahabat. Dan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW lebih lagi. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW suatu ketika sholat ya. Sholat, ada para sahabat sholat di sini, seperti misalnya di mihrabnya, Allahu Akbar, nggak taunya Rasulullah maju. Setelah maju, nggak taunya Rasulullah mundur sampai hampir masuk ke safnya sahabat, sampai sahabat di belakang Rasulullah sampai mundur-mundur gitu. Sahabat heran, sahabat itu sangat perhatiannya sampai ada apapun ditanyakan, ada yang lain-lain, apa yang unik-unik atau yang enggak seperti biasanya itu ditanyakan. Ya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, uridat alayyal jannatu wan nar, dibentangkan atau disaksikan untuk saya, kata Rasulullah, surga dan neraka, fi ardi hadzal haid, di dalam gambaran ini, tembok ini, katanya, dalam tembok ini misalnya. Falamma uridatil jannah, ketika saya ditampakkan surga, danautu minha, seakan-akan saya mau mendekatinya. Jadi ditampakkan, bukan kayak televisi ya. Kalau televisi kan biasa ya, di JP nggak iso, di apa-apakan nggak bisa. Ya. Tapi yang dirasakan Rasulullah itu yakin, nyata. Yang di Rasulullah yang disaksikan itu nyata. Maju Rasulullah SAW sampai dikatakan daunautu minha hatta hamamtu an atanawala minha qatfun inab, sampai saya saking kepinginnya, saking dekatnya, sampai nyatanya itu, sampai saya itu pengen ngambil satu untaian anggur, katanya, sampai minta JP. Lah terus habis itu apa? Makanya saya maju, kata Rasulullah. Dan beliau mengatakan, walau qataftuhu, kalau saya ambil itu untaian kurma, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, maka kalian akan makan itu sampai nanti akhir dunia. Itu akan ada terus, katanya. Loh, karena barang surga. Yang namanya barang surga ya akan kekal abadi. Maka akan terus-menerus ada itu, katanya. Kata baginda Nabi Muhammad. Lah terus mundurnya Rasulullah itu tadi kenapa? Sampai mundur tadi Rasulullah.
Dikatakan tsumma uridat alayyan nar, kemudian ditampakkan neraka di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Falamma wajadtu saf'aha, sampai ketika aku mendapatkan isinya neraka, panasnya, ini itunya ya, ta'akhartu anha, saya sampai mundur. Saking wedine, takut sama neraka itu saya sampai mundur, kata Rasulullah. Nah itu mundurnya Rasulullah seperti itu. Dan juga pernah baginda Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan wahwal waqif huwa alladhi yakifu 'alal mimbar. Dalam keadaan posisi Rasulullah SAW itu berdiri di mimbarnya, mimbari ala haudi, kata Rasulullah, mimbarku ini ada di atas telagaku. Jadi mimbarnya Rasulullah berdiri itu di atas telaganya. Ini bukan hayal ya. Ini Rasulullah itu pas hayal, enggak hayal. Ini hakul yakin. Posisi derajatnya baginda Nabi Muhammad, makomnya Nabi Muhammad itu sudah hakul yakin. Wa yakul, dan Rasulullah mengatakan wa inni la andur ilaihil an. Saya sekarang itu menyaksikan telaganya Rasulullah SAW. Inni faradtukum 'alal haud, dan aku akan menanti kalian di atas haud. Wa inni la andur ila haudil an, dan saya sekarang ini kata Rasul, melihat ini haudku, menyaksikan haudku. Dan itu yang dirasakan. Begitu juga ketika Rasulullah melihat atau mendengarkan terompahnya Bilal di surga. Tapi Rasulullah SAW mendengarkan Bilal, ini apa trompet. Dan ini posisi hakul yakinnya ini langsung ditanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan itu? Ada amal apa yang sampai membuat terompahmu berjalan atau ada di dalam surga? Kata Bilal, saya nggak ngamalkan apa-apa ya Rasulullah, cuman kalau saya sedang wudhu atau sudah selesai berwudhu, saya sholat untuk wudhu saya, yaitu sholat tahiyatul wudhu, katanya. Oh, pantesan ada itu terompahnya, katanya. Wah, kata. Ya mudah-mudahan masuk gitu semua di sana ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita sama-sama baca doa tolak balak karena ini hari sudah Selasa ya. Sama-sama mudah-mudahan diangkat balak musibah, termasuk penyakit-penyakit yang jelek-jelek semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا واكتب علينا توبة وآمن الروعات واغفر وسائر الخلان وكل ذي محبة آمين يا ربي اسمع
جود من نال باكتساب منا بالمصطفى لحظة بكل صلي بالمصطفى لحظة بكل صلي بالمصطفى الرسول بكل صلي صلى وسلم ربي وآله وصحبه إداد صحبي والحمد للإله في البدء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Yang ada pertanyaan silahkan. Ada yang tanya? Sirat ya. Bagaimana kalau ada gambaran pahamnya misalnya seperti kematian adalah orang yang melakukan ibadah haji, apakah bisa dikatakan sesuai dengan amal perbuatannya? Seperti yang seseorang melintas sesuai dengan perbuatannya. Bisa dilihat setiap orang melakukan ibadah haji itu kan masing-masing orang punya cerita gitu ya. Baik cerita itu ada cerita yang baik, ada cerita yang memenuhi kendala. Ada orang mengatakan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Sedangkan orang ibadah haji itu kan memenuhi panggilan Allah. Ada orang yang dikehendaki dalam melakukan ibadah haji itu orang biasa bukan kemudian dalam melakukan ritual ibadah haji itu baik melakukan ibadah sunnah haji ataupun haji semuanya dianjurkan. Tapi ada orang yang kelihatannya itu mohon maaf ya, orangnya alim badan tapi memenuhi kendala. Apakah sesuatu itu bisa dikatakan sesuai amal perbuatannya? Seperti orang mati juga gitu. Menjadi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu kan sesuai dengan amal perbuatannya. Tuh. Ya, yang kita saksikan kadang-kadang di haji itu apa yang biasanya dilakukan di luar haji nggak taunya dibalas. Sampai ada satu orang yang kerjaannya itu hampir tiap hari nyeneni istri ini, marah terus sama istrinya. Nggak taunya sampai di mana namanya di Mekah waktu haji itu malah dia itu diseneni terus sama orang. Terus ada juga yang diantara itu yang mengatakan, wah aku ngerti dalane, wah aku balik umroh kok. Ketika haji seperti itu nggak tahu ya pas haji kesasar terus. Jadi dibalas semuanya itu ketika haji. Tapi itu nggak semua orang. Itu memang Allah itu hikmahnya Allah yang balas kita nggak tahu. Adapun ada orang yang dia itu memang asi, tukang maksiat, tapi ketika di Mekah malah dimuliakan. Ada satu orang itu yang ceritanya itu dia itu satu badannya tato semuanya. Tato semuanya, ahli maksiat. Yang namanya khamr itu diminumnya kayak air sudah. Nek ndak pirang krat nggak mabuk, ibaratnya seperti itu. Akhirnya dia itu tobat dan sebagai tobat, pas berangkat dia tobat karena dia punya duit ini. Gangster dia itu, nggak salah orang Australia atau mana, gangster dia.
Begitu tobat berangkat ke Mekah, haji sekalian. Nggak taunya ketika haji itu, wah, ini orang dimuliakannya luar biasa. Dimuliakan luar biasa. Sampai ada satu orang itu sholat di Raudhah, ya, sholat di Raudhah waktu di Madinah. Ya, orang itu semuanya diusiri, dia itu nggak diusir sama sekali, justru melanjutkan terus. Ya. Pas ada orang itu mencium ke Hajar Aswad, dia itu cium Hajar Aswad itu dibiarkan selamanya dia mau. Kok ajib, kok aneh, padahal ahli maksiat. Itu hikmahnya Allah. Harusnya kan dibalas di sana. Kalau maksiat ya paling di sana ya dijur, berarti kan kayak gitu. Tapi kalau di sana kok malah dimuliakan, ya itu hikmahnya Allah, nggak ada yang tahu. Tapi adapun kalau ketika di Sirat itu sudah memang balasan yang nyata di dunia, bagaimana kamu akan di Sirat itu bagaimana kamu juga. Ya. Jadi ya kalau di dunia kalau itu haji itu ya mungkin gambaran kecilnya lah. Nah, seperti itu. Itu bukan cuma di haji, di dunia juga, di lain haji juga ada. Kalau itu orang nggak masuk ke bab istidraj, ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disegerakan ukubahnya di muka bumi ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Halas. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim.